Hello everyone, a very good evening and warm welcome to the Facebook page of Purnam Ecovision Foundation and YouTube channel Apla Paryavaran. Today is our 62nd webinar of the webinar series, and today's topic is environment journalism, which will be covered by Chaitrali Chandorkar ma'am. So I would like to quickly briefly introduce her to all the viewers, and I would like to tell you all that she is a senior journalist at Maharashtra Times. So she has started her journalism career with offbeat subject environment, and environment never had detailed coverage in regional media as compared with any of the English dialects. So it's been 14 years she has been covering environment as a core subject and rest of the bits. So she has been reporting from ground zero about water, air pollution, and man and animal conflict in and around Pune district. So while reporting on these issues, it has evolved extensive traveling, actually visiting the problem areas and proper investigation by taking photographs, collecting documental evidences, meeting with officials, forest officials, and government authorities, villagers, and environmentalists. So she has reported the key issues such as climate change, global warming, development taking places at grassroots level, environment conservation, man-animal conflict, animal poaching, reasons behind endangered wildlife species, windmills, mining, changing crop patterns and weather, waste management, etc. So recently she has been selected for Maharashtra State Government's Best Journalist Award, which is Nanasaheb Parolekar Puraskar for the year 2020. And she has done detailed reporting on UNFCCC climate change meeting, which was held in Paris, France, and in Germany. So she was one of the two participants from Pune to participate in the third mission to Europe in Brussels, Berlin, London on gender equality in media. So congratulations for the award, madam, and very warm welcome on the Facebook page of Purnam Ecovision Foundation. Thank you for associating with Purnam. And I would like to tell all the viewers that you can also engage and interact with Chaitrali ma'am in the comment section. So if you have any queries or doubts, you can ask in the comment section under the video. So yes, we shall now commence with the session. Over to you, ma'am. Thank you. Yes. Share the screen. So here, right? Yes, yes, ma'am. It's visible. Yeah. सगळ्यात पहिल्यांदा माझ्यात म्हणजे मला तुम्ही या व्यासपीठावर या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर बोलावल्याबद्दल मी पूर्ण आवाज येतोय माझा? हो मॅम, येस. ओके. सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हा सगळ्यांचे आभार मानते, विशेषतः पूर्णम इकोविजनचे कारण दरवेळी मी बातमीदार म्हणून संपर्कात असते संस्थेच्या आणि वेगवेगळे त्यांचे उपक्रम जे आहेत ते विचारत असते आणि नवीन काय म्हणून माहिती घेत असते. आणि यावेळी मी संस्थेचा एक भाग म्हणून किंवा संस्थेच्या कामाच्या उपक्रमामध्ये मला सहभागी होण्याची संधी मिळाली, याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे पूर्ण फाउंडेशनच्या सगळ्या टीमचे खूप धन्यवाद. पत्रकार आहे मी आणि प्रिंट मीडियासाठी काम करते, त्यामुळे मला लिखाणाची जास्त सवय आहे आणि लिखाणात मी बरेच मुद्दे मांडते आणि शब्दांमधनं म्हणजे लिखाणातून व्यक्त होण्याची सवय आहे. त्यामुळे बोलण्याचं संधी खूप कमी वेळा येते, जे वाटतं ते लिखाणातनच मांडलं जातं. पण यावेळी मी स्टेजच्या या बाजूला आहे, दरवेळी विरुद्ध बाजूला प्रेक्षकांमध्ये बसून वक्ता जे बोलतो ते मी लिहित असते आणि त्यातनं सारांश काढून त्याची बातमी करतो आम्ही. यावेळी मी वक्त्याच्या बाजूला आहे, त्यामुळे सवय नाही, प्रयत्न करते जेवढं काम आम्ही करतो ऍज अ मीडिया. मी प्रिंट मीडियाची प्रतिनिधी म्हणून आज तुमच्याशी सगळ्यांशी बोलणार आहे.
आणि त्यातही प्रिंट मीडियातला एक फक्त प्रिंट असं नाही, पण सगळ्या माध्यमांमध्ये आज जो सगळ्यात महत्वाचा विषय चर्चा ज्याबद्दल होतीये त्या एन्व्हायरमेंट जर्नलिझम बद्दल मी आज तुमच्याशी सगळ्यांशी गप्पा मारणार आहे. यामध्ये मी सुरुवातीला माध्यमांचं काम कसं चालतं, त्याचे विषय कसे असतात, कसे निवडले जातात इथपासून ते विषयानुसार किंवा दुसऱ्या बाजूला आपण कुठल्या भागात राहतो त्यानुसार विषयांची प्राधान्यक्रम कसा ठरतो याचाही थोडक्यात मी आढावा घेणार आहे. सो बेसिकली माध्यमांचं जर माध्यम आपण जर पाहिलं तर माध्यमांचे पूर्वी प्रिंट मीडिया आणि टीव्ही असे दोनच पर्याय आपले जर आजी आजोबा किंवा त्यांच्या काळात विचारलं तर हे दोनच माध्यमांचे पर्याय प्राधान्याने दिसत होते. पण गेल्या 20 वर्षांमध्ये किंवा आपण म्हणू की गेल्या 10 वर्षांमध्ये माध्यमांमध्ये एवढे बदल झालेत, एवढे प्रकार वाढले, त्यामुळे जसे माध्यमांचे प्रकार वाढले तसं वेगळ्या वेगळ्या ज्या घडामोडी आपल्या आजूबाजूला घडतात ते मांडण्याचे, ते व्यक्त होण्याचे प्रकारही त्यातही विविधता वाढताना दिसते. तर पूर्वी आकाशवाणीवरून बातम्या मिळायच्या, आपल्याला सगळ्यांना ऐकायला मिळायच्या ठराविक वेळेत. नंतर टीव्ही मधून आपल्याला टीव्हीवर ठराविक वेळेत बातम्या ऐकायला मिळायला लागल्या आणि सगळ्यांची सकाळ तर आपल्या वृत्तपत्र वाचनातूनच वर्षानुवर्ष होते आणि ती इथून पुढे सुरू राहील. पण याही बरोबर आता जे नवीन माध्यम वाढले त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आहेत. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात सुद्धा त्यातही अनेक प्रकार आहेत. नवीन न्यूज पोर्टल्स वाढले आहेत. सोशल मीडियाचं ज्या प्रमाणात व्याप्ती वाढते त्यानुसार असंख्य माध्यम, असंख्य प्रकार, असंख्य वेबसाईट आपल्या सगळ्यांना सतत माहितीचं एक प्रकारे भडीमार करतात आणि ही भडीमार चालू असताना तो इतक्या वेगाने होतोय की आपण दिवसभर जरी कॉम्प्युटर समोर बसलो तरी आपण दिवसभरात एवढंच माहिती घेतली असं वाटावं इतकी ती माहिती आपल्यावर येऊन आदळते. मी प्रिंट मीडियाचं मध्ये काम करते आणि जसं मगाशी थोडक्यात मला म्हणजे माझा परिचय करून देण्यात आला तर माझं पूर्ण आतापर्यंतचं करिअर हे प्रिंट मीडियामध्ये आहे आणि गेल्या 14 वर्षापासून मी वेगळ्या वेगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये या विषयावर वार्तांकन करत आले आहे. सो प्रिंट मीडियाचा जर एकूण विचार केला वृत्तपत्रांचा तर याची एक रचना असते की वार्ताहर असतात. वार्ताहर दिवसभर बातम्या आणतात, वेगळ्या वेगळ्या विषयांच्या घडामोडी टिपतात, ते फिरतात सगळीकडे आणि ती माहिती ऑफिसमध्ये जेव्हा घेऊन येतात त्याची बातमी होते आणि ती बातमी पुढे उपसंपादक ज्यांना आपण सब एडिटर इंग्लिशमध्ये म्हणतो तर ते सब एडिटर त्याच्यावर संस्कार करतात. मग ती बातमी पुढे पानावर जाते आणि या सगळ्याचं पुन्हा एकदा वारंवार त्याची तपासणी होऊन दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला छापील स्वरूपात वृत्तपत्र तुमच्या घरात, तुमच्या दारात, तुमच्या घरात पोहोचतं. सो बातमीदार जेव्हा काम करतात तर या वृत्तपत्रांच्या रचनेमध्ये सुद्धा बातमीदाराचे विषय वाटून दिलेले असतात. त्याला बीट सिस्टीम असं म्हणतात. प्रत्येक बातमीदार एक ठराविक विषय त्याला निवडलेले असतात किंवा त्याच्या संस्थेकडून त्याला दिले जातात. त्या विषयावरचं त्या शहरातलं, तो जर ग्रामीण भागात काम करत असेल तर त्या गावातलं, त्या जिल्ह्यातलं त्याबद्दलच्या त्या विषयातल्या घडामोडींबद्दलचं तो रिपोर्टिंग करत असतो. मग प्रामुख्याने महापालिकेचे विषय हाताळणारे बातमीदार स्वतंत्र असतात. शहरातली गुन्हेगारी कायदा या विषयावरचं रिपोर्टिंग करणारे सगळे बातमीदार वेगळे असतात. शिक्षणाबद्दल वार्तांकन करणारे बातमीदार असतात. आरोग्याबद्दल आता गेल्या वर्षभरात सगळ्यात जास्त बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये किंवा माध्यमांमध्ये कुठल्या आल्या असतील तर त्या सगळ्या आरोग्य विषयकच बातम्या होत्या. कारण करोनामुळे सगळं लक्ष आपण आरोग्य विषयक बातम्यांवर केंद्रित केलं होतं. या व्यतिरिक्त राजकीय घडामोडींबद्दल लिहिणारे असतात, सरकारी कार्यालयांबद्दल लिहिणारे असतात. तसंच गेल्या 10 वर्षांमध्ये वृत्तपत्रांमध्ये किंवा ओव्हरऑलच सगळ्या मीडियामध्ये पर्यावरण विषयक वार्तांकन करणारे बातमीदार स्वतंत्र किंवा हा विषय स्वतंत्ररित्या हाताळणारा एक वार्ताहर असला पाहिजे याबद्दल सगळे वृत्तपत्र आग्रही आहेत.
पुण्याचा विचार केला तर आपण पुणेकर सगळे भाग्यवान आहोतच. तसं पुण्यातले माध्यम म्हणून पुण्याच्या माध्यम क्षेत्रात काम करताना आपण पुन्हा एकदा मी असं म्हणेन की आम्ही सगळे खूप भाग्यवान आहोत, कारण प्रत्येक वृत्तपत्रांमध्ये आज पर्यावरण विषय बद्दल वार्तांकन करण्यासाठी स्वतंत्र वार्ताहर आहेत, बातमीदार आहेत आणि ते प्रामुख्याने वेगळे वेगळे जे पैलू आहेत पर्यावरणाचे त्याबद्दल नियमित रोजच्या रोज बातम्या लिहितात. हे असं का घडतंय? कारण वृत्तपत्र ही समाजाचा आरसा आहे. जे समाजामध्ये घडतंय, जे नवीन प्रवाह समाजामध्ये दिसतात, ज्या घडामोडी आहेत, त्याचं प्रतिबिंब तुम्हाला बातम्यांमध्ये सगळ्यांना वाचायला मिळत असतं. आणि मग आता जर आपण जेव्हा निवडणुका जवळ येतात तेव्हा निवडणुकांविषयक घडामोडी बातम्यांमध्ये वृत्तपत्रांमध्ये वार्तांकन जास्त दिसतं. त्या विषयाशी संबंधित जे विषय घडामोडी घडतात ते तुम्हाला वृत्तपत्रांमध्ये दिसतं. गेल्या काही वर्षामध्ये पर्यावरणाशी संबंधित घडामोडी इतक्या वाढल्या आहेत. हा विषय फक्त एका शहरापुरता, एका गावापुरता न राहता तो जागतिक पातळीवरती महत्वाचा विषय ठरलाय आणि त्याच्या भोवती पूर्ण अर्थकारण त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पर्यावरण विषयक वार्तांकन सगळ्याच माध्यमांमध्ये वाढलं आहे. पण मग हे माध्यम जेव्हा आपण याबद्दलचं रिपोर्टिंग करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये खूप नियमित घडणाऱ्या घटना आणि एन्व्हायरमेंट जर्नलिझम, पर्यावरण विषयक पत्रकारिता ह्याच्यामध्ये काही प्राथमिक बदल दिसतात जे आम्हाला अगदी जाणवतात. एक छोटंसं उदाहरण देते. जेव्हा एखादा कार्यक्रम होतो किंवा एखादा वेगळा उपक्रम कोणीतरी राबवतं तेव्हा पटकन त्या संस्थेचे संयोजक आणि कुठे घटना घडली असेल तर तिथले प्रत्यक्षदर्शी माणसं येऊन पटकन बातमी सांगतात, माहिती सांगतात की असं असं घडलंय. पण पर्यावरण विषयाचं लिखाण करताना तुम्हाला समोर घटना दिसत, घडलेल्या घटनेच्या मागे जाऊन त्याचे वेगळे वेगळे पैलू शोधून त्याचा अभ्यास करावा लागतो आणि त्यातून ती माहिती द्यावी लागते. सो मुख्यतः पर्यावरण विषयक रिपोर्टिंग करताना हे 3 स्तरांवर होतं. एक म्हणजे जी घटना घडतीये ती घटना मांडतो. आपण उदाहरण घ्यायचं झालं तर आता जागतिक तापमान वाढीबद्दल खूप बोललं जात आहे. हवामान बदलांबद्दल बोललं जात आहे. पण मग हे हवामान बदल नक्की काय आहेत? आता जे काही हवामानात म्हणजे आता यावर्षीचा पाऊस पाहिला तर कमी दिवसांमध्ये जास्त पाऊस पडतोय. हा नवीन एक नवीन बदल आपल्याला दिसतोय. थंडीचं प्रमाण म्हणजे तापमानात जे चढ उतार आहेत त्यामध्ये बदल प्रकर्षाने जाणवत आहेत. उष्णतेच्या लाटा वाढल्या, चक्रीवादळांचं प्रमाण वाढलंय. सो हे जे बदल आहेत हे सगळे हवामान बदल आपण जे अनुभवतोय ते सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि हे नक्की का घडतंय, याच्या मागची काय कारण आहेत याची कारण मीमांसा करणं किंवा त्याचं विश्लेषण करून सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत ती माहिती पोहोचवणं, ती जागृती करणं हे बेसिकली पर्यावरण विषयक वार्तांकन करताना महत्वाचं भान राखावं लागतं. तर हे मी म्हटलं तसं 3 प्रकारचं आहे. एक म्हणजे जे घडतंय, जे आजूबाजूला दिसतंय त्याचं होणारं वार्तांकन. दुसरं म्हणजे घटनेच्या मागे जाऊन त्याच्या मागचं केलेलं विश्लेषण आणि तिसरी बाजू म्हणजे अवेअरनेस, जनजागृतीपर केलं जाणारं वार्तांकन. आपण आता भारताचा एकूण विचार केला तर प्रत्येक वृत्तपत्रांमध्ये याबद्दलचं वार्तांकन वाढलंय असं मी जरी सांगत असले तरी सुद्धा एकूण वृत्तपत्रामध्ये येणाऱ्या बातम्यांच्या जर आपण पर्सेंटेज काढलं तर पर्यावरणाला मिळणारं स्थान अजूनही म्हणावं तितकं चांगलं नाही. त्याला अजूनही प्राधान्य मिळण्याच्या बाबतीत खूप झगडावं लागतं. पुणेकर संवेदनशील आहेत, पुण्यातल्या लोकांना ते आवडतं, ते रिॲक्ट होतात, ते खूप छान पद्धतीने अप्रिशिएटही करतात. त्यामुळे पुण्यात पर्यावरण विषयक खूप चांगलं लिखाण होतं आणि त्याला प्रतिसादही चांगला मिळतो. थोडंसं आपण कशा पद्धतीने रिपोर्टिंग केलं जातं याच्याकडे जाऊया. सो बेसिकली मी मगाशी म्हटलं तसं जे घडतंय ते मांडणं, त्याच्या मागे जाऊन बातम्या करणं आणि थोडंसं अवेअरनेस भागातलं.
सो मी उदाहरण देण्यासाठी हे फोटो मुद्दाम आणलेत. माझे सहकारी स्वप्नील शिंदे आणि अमित रुके जे महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये माझे सहकारी आहेत, त्यांनी काढलेले हे फोटो. हे वृत्तपत्रामध्ये मठामध्ये आमचं प्रसिद्धही झाले होते. सो हे एक आयडियल एक्झाम्पल जे आता गेले 3-4 वर्ष आपण अनुभवतोय की पावसाळा सुरू झाला की जसं शेतकऱ्याला आनंद होतो, चला आता पाऊस आला, आता माझी पेरणी सुरू होईल आणि सगळी शेतीची कामं सुरू होतील. तर शहरांमध्ये आता दुसरी भीती, पाऊस सुरू झाला की लोकांच्या मनात भीती निर्माण होते की आता यंदाचा पावसाळा कसा असेल, तो 100% असेल, 120% असेल का सरासरीपेक्षा कमी असेल, याहीपेक्षा तो कसा पडेल याबद्दल लोक जास्त अलीकडे सजग झाले. त्यांना एक कुठेतरी पावसाची भीती निर्माण झाली. आणि पुण्याचं आपण उदाहरण घेतलं तर पुण्यात गेल्या 3-4 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने पावसाने थैमान घातलंय, अचानक अतिवृष्टी आपण अनुभवतोय, फ्लॅश फ्लड अनुभवतोय. तर याच्या बातम्या सगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये येतात, सगळेजण लिहितात की आज संध्याकाळी 6 वाजता पाऊस सुरू झाला आणि रात्री 10 वाजेपर्यंत 30 मिलीमीटर पाऊस पडला. शिवाजीनगरमध्ये तो 32 होता, कात्रजमध्ये तो 34 मिलीमीटर होता आणि कोथरूडमध्ये तो 40 मिलीमीटर पडला. या आकड्यांपुरतं न राहता तो कमी वेळेत किती जास्त पडतोय आणि त्याच्यामुळे जे ठिकठिकाणी पाणी साठते, घरं पाण्याखाली जात आहेत, तर हा प्रश्न सध्या खूप भेडसावतोय. तर या संदर्भातलं उदाहरण म्हणून सांगायचं झालं तर या संदर्भातलं जेव्हा रिपोर्टिंग केलं जातं तेव्हा पहिल्यांदा तर जी घटना घडली आहे त्याबद्दलच आपण लिखाण करतो. म्हणजे आता मी म्हटलं तसं की त्या दिवशी पडलेला पाऊस मग कुठे पाणी साठलं, या पाणी मग ते महापालिका आणि प्रशासनाच्या लोकांनी पातळीवर ते कसं ती समस्या सोडवली गेली, मग लोकांना कसं बाहेर काढलं, त्यांचं पुनर्वसनासाठी काय सुरू आहे. त्या दिवशी जेव्हा पाऊस पडत होता तेव्हा लोकांचे कसे हाल झाले, किती नुकसान झालं. सो या आकडेवारी आणि या ज्या सद्यस्थितीवर आधारित बातम्या केल्या जातात. पण जेव्हा आपण याचा पर्यावरणाशी संबंध जोडायला जातो आणि किंवा याची कारण मीमांसा करायला जातो, तेव्हा मग एक एक मुद्दे पुढे येतात. मी पुढच्या काही स्लाइड मध्ये दाखवणार ते बहुतेक करून मी मठाच्या स्लाइड घेतल्यात आणि काही मठामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या घेतल्यात आणि काही इतर वृत्तपत्रांच्या एक अंदाज यावा यासाठी. सो जेव्हा आम्ही म्हणजे फक्त मठा नाही तर सगळ्याच वृत्तपत्रांनी हे असे जे पूर येतात, हे पूर यापूर्वी पण आलेत का, मग यापूर्वी आले होते तर जेव्हा एवढाच पाऊस पडला तेव्हा मग पाणी कुठे साठलं होतं आणि मग ते कसा त्याचा निचरा झाला, हे जेव्हा माहिती काढायला सुरुवात केली तेव्हा मग एक एक माहिती पुढे गेली की पाऊस बदलतोय का, तर नक्की बदलतोय. त्याचं पाऊस पडण्याचं प्रमाण बदलतंय का, त्याच्यामध्ये काही बदल झालेत का, तर नक्कीच झालेत. पण मग तेवढ्यामुळे पूर येतोय का, तर नाही. मग त्याच्या मागची कारणं काय आहेत हे जेव्हा आम्ही शोधत गेलो आणि अभ्यासकांची जेव्हा चर्चा केली तेव्हा मग एक एक मुद्दे पुढे आले की मग जे आपल्या पुण्याचा गेल्या काही वर्षामध्ये विकास होत असताना आपण नैसर्गिक जलस्रोतांचा विचार केलाय का, आणि मग ते जलस्रोत पूर्वी जेवढे डोंगरांवरून वाहणारे झरे होते, नैसर्गिक झरे होते, जे मोठ्या ओढ्यांना येऊन मिळायचे आणि पुढे ओढे नाले नदीला येऊन मिळत होते, ते ती रचना कुठे, नैसर्गिक रचना कुठे डिस्टर्ब झालीये का, त्यात काही अडथळे निर्माण झालेत का, म्हणून ओढ्यांचं पाणी अचानक वाढतंय का, हा जेव्हा पर्यावरण वार्ताहर म्हणून विचार केला जातो ते राडारोडा टाकलाय किंवा इतर काही कारणांमुळे तिथे अतिक्रमण केली आहेत, तर या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम आता आपल्याला दिसायला लागलाय आणि तो पुराच्या फ्लॅश फ्लड मध्ये त्याचं रूपांतर होतं. मग हे फ्लॅश फ्लडची मग हे लोकांना माहितीये का, तर नाही माहितीये. लोकांना जर आज कुठल्याही माणसाला पटकन विचार, हो परवा खूप पाऊस पडला आणि त्या पावसामुळे आमच्या इथे पाणी साठलं, तर हे एवढंच कारण आहे का, नाही. तर त्याच्या मागे कारण खूप वेगळी आहेत, जी अशास्त्रीय पद्धतीने केला गेलेला विकास आणि त्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न. सो इथे पर्यावरणाला फक्त दोष देऊन चालणार नाही, तर माणसाने निर्माण केलेल्या स्थितीमुळे पर्यावरणाचा दिसलेला हा बदल किंवा त्यातनं निर्माण झालेलं हे संकट आपण आज अनुभवतोय.
सो ही बातमी मी जेव्हा अंबिल ओढ्याला जेव्हा पूर आला होता, त्या पुराच्या वेळेस ही बातमी केली होती दुसऱ्या दिवशीच, की कसं पूर्वी किती तिथे जलस्रोत होते, नैसर्गिक ओढे होते आणि आता ते बुजवून त्यांचं प्रमाण काय किती कमी झालंय आणि किती टक्क्याने आपण तिथलं व्हेजिटेशन आता आपल्याला कमी झालेलं दिसतंय आणि काय काय कारण आहेत. ही बातमी मी केली त्याच्या आधी कोंढव्याच्या इथे सुद्धा अशीच घटना घडली होती आणि कोंढव्याच्या इथे एक भिंत रात्रीतनं पडली पावसामुळे आणि खाली जे मजूर होते त्यांच्या घरावरती भिंत पडून त्यांचा मृत्यू झाला होता. तिथे कुटुंब पूर्ण तिथे मोठं नुकसान झालं होतं. मग तिथे जेव्हा स्पॉट रिपोर्टिंग केल्यावर असं कळलं की तिथे सुद्धा सेम प्रश्न आहे. नैसर्गिक वरून जो ओढा नैसर्गिक जलप्रवाह जिथून आहे तो जरा डिस्टर्ब केल्यामुळे तो बंद केल्यामुळे बुजवल्यामुळे तिथून जे पाणी नैसर्गिकरित्या ओढ्याला येऊन मिळत होतं त्या पाण्याची वाट अडवली गेली होती आणि ज्या दिवशी पाऊस जास्त झाला त्या दिवशी ते पाणी प्रवाह त्या प्रवाहाला इतका जोर होता की त्यांनी मध्ये आलेली भिंत तोडली आणि ती भिंत पडली. सो लोकांना हे माहिती करून देणं की आपण जे करतोय आपण नाल्याच्या शेजारी इमारती बांधतोय तर त्याचं भविष्यात नुकसान आपलं काय होणार आहे, आपल्याला कशाला सामोरं जावं लागणार आहे, आपण जेव्हा घर घेतो एखाद्या ओढ्याजवळ तर त्याचे परिणाम काय असू शकतात, हे सगळंच बद्दल जागृती करण्याचं काम बातम्यांमधून केलं जातं. दुसरी गोष्ट पुण्याचं आता दुसरी मोठी समस्या जी आपण पुन्हा म्हणतोय की पुण्यामध्ये आपण खूप भाग्यवान आहोत की पुण्याला एका बाजूला पश्चिम घाटाची समृद्ध जैवविविधता असलेल्या पश्चिम घाटाची एका बाजूला आपल्याला किनार लाभली आहे, दुसऱ्या बाजूला दख्खनचं पठारही आपल्याकडे आहे आणि त्यामुळे इतकी व्हरायटी पुण्याला आहे की पुण्यामध्ये तलाव आहेत, पुण्यामध्ये नद्या आहेत, पुण्यात सुंदर समृद्ध असे टेकड्या आहेत. पुणे जिल्ह्यामध्ये सासवड भागात गेलो तर खूप विस्तीर्ण अशी माळरानं पुण्याला लाभलेली आहेत. या सगळ्यामुळे इथली इकोसिस्टीम मध्ये खूप विविधता आहे आणि परिणामी इकोसिस्टीम मध्ये असल्यामुळे वनस्पती, पक्षी, प्राणी, कीटक, फ्लोरा फौना मध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसते. पण मग आपण ते इंटॅक्ट ठेवतोय का, मग याच्यामध्ये काही घडतंय का, हे सुद्धा आपण याच्यातही विकासामुळे यात काही प्रॉब्लेम आलेत का, या बातम्या जेव्हा शोधायला जातो तेव्हा मग पुण्यातल्या टेकड्यांचा विषय पुढे येतो आणि गेल्या काही वर्षात सगळी माध्यमं पुण्यातल्या टेकड्यांबद्दल वारंवार लिहितात की अशास्त्रीय पद्धतीने एक तर टेकड्यांवर होणारे अतिक्रमण, टेकड्यांच्या पायथ्याला डोंगर उतारांवर बांधली जाणारी घरं, तिथे सुरू असलेली बांधकामं, टेकड्यांवरील वृक्षतोड ठरवून वणवे पेटवणं, ते या गोष्टी सुद्धा यामध्ये बातम्यांमध्ये कव्हर केल्या जातात, मांडल्या जातात. हे करताना सुद्धा एक तर प्रत्यक्ष तुम्ही तिथे स्पॉटवर जाऊन त्याचं रिपोर्टिंग करतो, याच वेळी अभ्यासकांकडून त्याची माहिती घेऊन की हे कसं घडतंय, काय कारण आहेत आणि याचे भविष्यात धोके काय असू शकतात, हे सुद्धा ते यामध्ये बातम्यांमध्ये लिहिलं जात आहे. यावर्षी कोकणामध्ये पाहिलं तर पाऊस भरपूर झाला, अनेक ठिकाणी दरड कोसळल्याच्या घटना घडल्या, प्रचंड नुकसान झालं. मग पुण्याला लागूनही पुण्यामध्ये टेकड्या आहेत, पुण्याच्या आजूबाजूला टेकड्या आहेत, ठिकठिकाणी तिथे खडीफोड मशीन काम करतात, टेकड्या केक सारख्या कापल्या गेल्यात, अनेक ठिकाणी टेकड्यांच्या उतारांवर मोठे बंगले बांधलेले, इमारती बांधलेल्या दिसतात. तो हा धोका आपण लोकांपर्यंत याच्यामुळे भविष्यात जर आज कोकणात पाऊस पडला जास्त म्हणून तिथे झालंय नुकसान, मग इथे भविष्यात इथे पाऊस पडला तर काय होऊ शकतं, हे लोकांना दाखवणं, प्रशासनाचे डोळे उघडणं, प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणं, यासाठी सुद्धा माध्यमांकडून टेकड्यांवर गेल्या काही वर्षात वारंवार लिखाण केलेलं दिसतंय. मग पुण्याच्या अजून जर समस्या आपण पाहिल्या तर तिसरी एक मोठी समस्या पाण्याचं, जसं टेकड्यांचं आहे तसंच पाण्याचं भूजल साठा ही सुद्धा पुण्यातली सगळ्यात मोठी समस्या आहे की पुण्यामध्ये आपण सगळे पुन्हा एकदा आपण भाग्यवान आहोत असं म्हटलं पाहिजे की आपल्याला पाण्याचे मुबलक पाणी मिळालंय. आपलं दरडोई पाण्याचा वापरही मुबलक मिळतो आपल्याला धरणं आहेत, आपल्याकडे सरासरी पाऊसही खूप चांगला पडतो. तो कमी पडलेला एखादाच अपवाद वर्ष असतील, अदरवाईज आपल्याकडे पावसाचं पाणी भरपूर आहे.
अभयारण्य आहेत, त्यामुळे तिथे देवराया आहेत, नैसर्गिक जलस्रोत आपले समृद्ध आहेत. त्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की वर्षभर पाणी आहे. पण हे पाणी आता आपल्याला गेल्या काही वर्षात जे शहरं उपनगरं विस्तारली आहेत, त्या विस्तारलेल्या ठिकाणी पाण्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे आणि ती वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी बोरवेलचा वापर होतोय. मग त्यामुळे मग त्याचा बोरवेल वाढताय तर मग त्याचा पर्यावरणावर काही परिणाम होतोय का, भूजल साठ्यावर काही परिणाम होतोय का, या सगळ्या याबद्दलही अलीकडे सातत्याने बातम्या केल्या जात आहेत. पूर्वी भूजलसाठ किती खोल गेल्यावर पाण्याचा साठा मिळत होता आणि आता किती खोल जावं लागतं मग पाणी मिळतं, कुठल्या भागामध्ये पूर्वी किती पाणी होतं, या संदर्भातल्या सुद्धा बातम्या अलीकडे लिहिल्या, याबद्दलचं रिपोर्टिंग होत आहे. लोकांना कळलं पाहिजे बोरवेल आपण नवीन इमारतीत राहायला येतोय आणि कॉर्पोरेशनचं पाणी असणारच आहे आणि नसेल तर बोरवेल मधनं आपल्याला पाणी येणारच आहे. पण हे पाणी संपू शकतं आणि भविष्यात आपल्याला दिल्ली सारखीच वाईट अवस्था पुण्यावरही येऊ शकते की भूजल साठा काही भागांमधला दिल्लीतला संपलाय, तो शून्यावर पोहोचलाय. मग पुण्यातही अशी अवस्था होऊ शकते का, याची जाणीव सुद्धा लोकांना करून द्यायला पाहिजे. त्याच्यासाठी सुद्धा अशा बातम्या लिहिल्या जातात. मग पुण्याचं पावसाचं पाणी एवढं पुण्यात पडतंय, मग ते पाणी किती साठवलं जातंय. सरकारी कागदांवर प्रत्येक नवीन इमारतीवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प असणं बंधनकारक आहे, पण मग त्याचं अंमलबजावणी होते का. आज आपण खडकवासल्याच्या पुढच्या जलप्रदूषणाबद्दल बोलतो, पण पुणे इतकं विस्तारलंय की खडकवासल्याच्या पलीकडे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सोसायटी, गृहनिर्माण सोसायट्या उभ्या राहिल्या, तिथे लोकही राहत आहेत आणि मग ते पाणी कुठे जात आहे. आपलं पाणी ट्रीटमेंट होऊन असं म्हणतात, प्रशासन म्हणतं की आम्ही सगळ्या पाण्याला ट्रीटमेंट करतो, तर हे पाणी ट्रीटमेंट केलेलं नदीमध्ये सोडलं जातं. पण खडकवासल्याच्या पुढे तर ट्रीटमेंट प्लांट नाहीत. मग हे मलनिस्सारण पाणी, मैला पाणी, सांडपाणी हे या सोसायट्यांमधनं बाहेर पडणार थेट धरणात जातंय का, ते लोकांमध्ये तेच पाणी आपल्यापर्यंत येते, जरी ते शुद्ध करून येत असलं तरी त्याचा तिथे थेट प्रदूषित पाणी पोचतंय का धरणात, याबद्दलचं सुद्धा रिपोर्टिंग माझं सहकारी प्रसाद पवार त्यांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. सो हे प्रश्न पॉलिटिकल आहेत का, तर नक्कीच याच्याशी या सगळ्या प्रश्नांची राजकीय नेतृत्व, राजकीय निर्णय हे कुठेतरी जोडलेले आहेत. याच्यामध्ये प्रशासकीय निर्णय सुद्धा आहेत, प्रशासकीय धोरणं जी घेतली जातात त्याच्यामध्ये पर्यावरणाचा विचार होतो का, पर्यावरणाला किती स्थान मिळतं, याबद्दल सुद्धा रिपोर्टिंग केलं जातं. पुढचा पुण्याचा सगळ्यात महत्वाचा, सगळेच प्रश्न पर्यावरणाचे महत्वाचे आहेत, त्यातला अजून एक हा प्रश्न म्हणजे शहरातली कचरा व्यवस्था. मग कचरा व्यवस्थेच्या बद्दल घेतली जाणारी धोरणं, त्याची अंमलबजावणी, कचरा वर्गीकरण, या संदर्भात वेगळ्या संस्था काम करतात. कचऱ्यापासून कचऱ्याचं विघटन करून कचऱ्यातल्या टाकाऊ वस्तू बाजूला काढून ज्याचं रिसायकल करता येतील अशा वस्तू बाहेर काढून त्यातनं नवीन उत्पादनं तयार करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, वेगवेगळे सकारात्मक प्रयोग करणाऱ्या व्यक्ती, या सगळ्यांबद्दल सुद्धा वृत्तपत्रांमध्ये आवर्जून दखल घेतली जाते. त्याबद्दलचं रिपोर्टिंग केलं जातं. त्याच्याबद्दल जसं वास्तववादी जे चुकीचं घडतंय त्याच्याबद्दल जसं ठोस आणि आक्रमक लिखाण केलं जातं, भूमिका घेतली जाते, त्याच वेळी जे चांगलं घडतंय आणि जे चांगल्या संस्था काम करतायत, वेगळं काहीतरी दिशा देत आहेत, प्रशासनाच्या बरोबर राहून सुद्धा खूप छान काही काम करतात, अशा सगळ्या संस्थांबद्दल त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुद्धा त्यांच्याबद्दलचं रिपोर्टिंग माध्यमांमध्ये केलं जातं. पुढचा माध्यमांमधला सगळ्यात आवडता विषय बातमी म्हणून, प्रत्यक्षात समस्या म्हणून तो खूप गंभीर विषय आहे, तो म्हणजे प्रदूषण. आपण आता जलप्रदूषण पाहिलं, कचऱ्यामुळे होणारं प्रदूषण आपण आता बोललोय, त्यामुळे होणारं पर्यावरणाचं नुकसान बोललोय. पुढचा वृत्तपत्रांमध्ये सगळ्यात जास्त लिखाण केलं जातं ते पुन्हा हवा प्रदूषणाबद्दल. पुण्याचा विचार केला तर आपण सगळेच अनुभवतोय की आता थंडीचा सीझन सुरू झालाय आणि थंडीमध्ये पुण्याचं प्रदूषण हवामानातील बदलांमुळे
हवा जड होते आणि पुन्हा धुलीकण वाढत जातात. ते धुलीकण वर त्यांचं ते पसरत नाही. त्यामुळे सगळ्या गोष्टींमुळे एकूण हवामानातील बदलांमुळे थंडीमध्ये पुण्यातलं वायू प्रदूषण वाढतं. हे हवामानामुळे झालं. पण वर्षभर शहरातले वाहनांमधून बाहेर पडणारा धूर, बांधकाम क्षेत्रात इथे संपूर्ण शहरात सगळीकडे बांधकाम सुरू आहे, त्यातले धुलीकण, याशिवाय कारखान्यांमध्ये होणारं प्रदूषण, या सगळ्याचं एकूण जर परिणाम पाहिला तर पुण्यातलं प्रदूषण हे गेल्या काही वर्षात खूप गंभीर स्वरूपात आपल्याला वाढलेलं दिसतंय. करोनाच्या वेळी जेव्हा आपण त्या संदर्भात जे वेगळे संशोधन अहवाल तयार झाले, त्यामध्ये IITM संस्थेने पुण्यातलं प्रदूषण, वायू प्रदूषण आणि करोनाचं या दोन्हीचा संबंध असलेला एक रिसर्च पेपर जाहीर केला. त्यामध्ये पुण्यामध्ये करोनाचे रुग्ण वाढण्यामध्ये कुठेतरी पुण्यातलं हवेचं प्रदूषण आणि त्यामुळे शहरात इथे जे वर्षानुवर्ष राहणारे नागरिक आहेत, ज्यांचं फिरतीची नोकरी आहे, त्या लोकांची फुफ्फुसाची कमी झालेली क्षमता किंवा त्यांच्या फुफ्फुसांमध्ये ही जी क्षमता कमी झाली आहे, त्याच्यामुळे करोनाचं धोका त्यांना सगळ्यात जास्त कसा आहे, असा एक रिसर्च पेपर पब्लिश केला होता. आणि तो वादग्रस्तही ठरला की करोना आणि वायू प्रदूषणाचा काय संबंध आहे. पण जर पुण्यातले तुम्ही कुठल्याही फॅमिली डॉक्टर किंवा मोठ्या डॉक्टरांशी कुठल्याही बोललात, तर प्रदूषणामुळे होणाऱ्या वेगळ्या समस्यांचे किंवा निर्माण होणारे आजार हे पुणेकरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसतात आणि ते गंभीर स्वरूपापर्यंत गेल्याचीही उदाहरणं डॉक्टरांचे ऑब्झर्वेशन्स आहेत. म्हणजे जे डॉक्टर गेल्या 50 वर्षापासून प्रदूषण आरोग्य म्हणजे फॅमिली डॉक्टर म्हणून काम करतात, वैद्यकीय प्रॅक्टिस करतात, त्यांना जर विचारलं तर तेही त्यांचे अनुभव सांगतात की पूर्वी श्वसनाचे असलेले आजार आणि आताचे त्यात वाढलेलं प्रमाण, त्यातलं वयोगट, त्यातलं कुठल्या वयोगटाला किंवा कुठल्या प्रकारच्या नोकऱ्या करणाऱ्यांना हे आजार जास्त होतात, हे त्यांच्याकडून आपल्याला अगदी स्पष्टपणे ऐकायला मिळतं. सो माध्यम म्हणून आम्ही याबद्दल सातत्याने लिखाण करतो की हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी काय काय करता येईल. यातही काही सक्सेस स्टोरीज असतील तर त्या लिहिल्या जातात. सरकार चुकत असेल तर त्याच्याबद्दलही सातत्याने लिहिलं जातं. मी आता जसं म्हटलं तसं शहरातले हे मी प्रमुख विषयांचा एक जस्ट धांडोळा मांडण्याचा प्रयत्न केला की या समस्यांबद्दल आपण लिहितोय. वृक्षतोडीबद्दल लिहिलं जातं. वृक्षतोडीबद्दल लिहिताना म्हणजे आपण जर पाहिलं तर उद्यानं वाढतायत एकीकडे, दुसऱ्या बाजूला वृक्षाच्छादन म्हणून जे म्हणतो ते वाढताना आपल्याला दिसतं. पण स्थानिक झाडांचं काय स्थिती आहे किंवा छोट्या मोठ्या इमारती बांधण्यासाठी, रस्ते विस्तारताना, वेगवेगळे प्रकल्प करताना जुनी मोठी झाडं जी तोडली जातात त्याच्याबद्दल सुद्धा वारंवार वृत्तपत्र ठोस भूमिका घेऊन ठामपणे लिहितात. जे या वृक्षतोडी थांबवण्यासाठी जे कार्यकर्ते काम करतात त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुद्धा वृत्तपत्र भूमिका घेऊन त्यांच्या मदतीला त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुद्धा आवर्जून वृक्षतोडीबद्दल लिहितात. आणि शहरातली ही समस्याही आहे, त्यामुळे त्याच्याबद्दल सगळ्याच वृत्तपत्रांमध्ये रेग्युलर नियमित लिखाण केलं जातं. सुदैवानं पुणेकरही खूप जागृत आहेत. त्यामुळे कुठेही झाड तोडलं, कोणी झाड तोडतंय, कोणी विनाकारण झाडाची फांदी कापली तरी सुद्धा पुणेकर पटकन वृत्तपत्रांना फोन करून माहिती देतात. हे खूप चुकीचं आहे, हे याबद्दल तुम्ही लिहिलं पाहिजे. इतकं हक्काने ते सांगतात, कारण वृत्तपत्रांमधून त्यांना न्याय मिळेल याचा त्यांना पूर्ण विश्वास असतो आणि वृत्तपत्रही त्याच पद्धतीने याबद्दल प्रतिसाद देतात. थोडस पुढे जाऊ. पुण्या शहरामध्ये जेव्हा आपण हे शहरी समस्या म्हणून आपण याकडे बघतो आणि या सगळ्या समस्या तुम्ही दिल्लीमध्ये जा, बेंगलोरमध्ये जा, कोल्हापूरमध्ये जा किंवा मुंबईमध्ये जा, या सगळी जी शहरातली महानगरं आहेत किंवा आता महानगर होऊ घातलेली महानगरं आहेत, त्या सगळीकडे आता मी जे सांगितलं त्या सगळ्या समस्या कॉमन आहेत.
आणि सगळीकडे त्याबद्दलचं लिखाण होतच असतं. आता थोडीशी नवीन शहरातल्या ज्या नवीन समस्या वाढल्या त्याबद्दलही थोडंसं आपण जाऊ. शहरातल्या पर्यावरणाचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा वृक्ष जसं महत्वाचे, जलस्रोत महत्वाचे आहेत. एकूण नैसर्गिक परिसंस्था जशी महत्वाची आहे, तसंच जंगलामधले वन्य प्राणी, जंगलातले सगळे प्राणी हे सुद्धा तेवढेच महत्वाचे आहेत. आणि मग त्यांच्याबद्दल सुद्धा काय घडतंय, त्यांची संख्या कमी होतीये, वाढतीये, त्यांना वाचवण्यासाठी जे वेगळे काम केलं जातंय, वेगळ्या प्राणीमित्र, वन्यप्राणी अभ्यासक, संशोधक, विविध संस्था, वाईल्डलाईफ रिसर्च इन्स्टिट्यूट, गव्हर्नमेंट हे सगळे काय कामं करतायत त्याच्या सुद्धा घडामोडी वृत्तपत्रांमध्ये तुम्हाला नियमित वाचायला मिळतात. वाघांबद्दलचं तर दरवर्षी व्याघ्रगणना असते, त्यावेळी सुद्धा कसं वाघांच्या बाबतीत आता सद्यस्थिती काय आहे, नवीन कुठले तंत्रज्ञान वापरलं जातंय, वाघाची शिकार झाली, वाघाच्या बाबतीत कुठल्याही घडामोडी घडल्या तर त्याबद्दलचं वार्तांकन केलं जातं. पुण्याचा विचार केला तर म्हटलं तर पुण्याच्या जवळ कुठेही वाघ असलेलं जंगल नाही. दूरपर्यंत नागपूरमध्ये तर पान 1 ला वाघाची बातमी नसेल असा एखादाच दिवस घडतो. पुण्यात तितकंसं हे नाही, पण जी जंगलं आहेत आजूबाजूच्या त्याच्याबद्दल नियमित रिपोर्टिंग होतं. पण तरी सुद्धा पुण्यातले वाचक, पुण्यातले नागरिक इतके संवेदनशील आहेत. काही वर्षांपूर्वी अवनी नावाच्या एका वाघिणीची एक खूप मोठं प्रकरण चर्चेत आलं होतं. ती आणि तिची पिल्लं आणि त्या पिल्लांचं त्यांना वाचवण्यासाठी त्या वाघिणीची जी समस्या होती, हे घडलं होतं विदर्भामध्ये. म्हटलं तर पुण्यातल्या लोकांना ती वाघीण नाही वाचली तरी काही परिणाम होणार नव्हता. पण पुण्यातले नागरिक सजग असल्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे पुण्यातही त्या वाघिणीला वाचवण्यासाठी सभा झाल्या, अभ्यासकांबरोबर लोकांनी चर्चा केली आणि तिथे काय घडतंय, आम्ही इथे राहून तिथे काय करू शकतो याबद्दल पुणेकर खूप आग्रही दिसले. त्यांनी प्रयत्न केले आणि माध्यमांनी त्याची दखल घेतली आणि अवनी जरी तिथे असली तरी पुण्यातल्या वृत्तपत्रांमध्ये अवनीबद्दलचं रोजच्या घडामोडी, ताज्या घडामोडी शेवटपर्यंत ती केस पुढे जाईपर्यंत येत राहिलेल्या दिसल्या. पुण्यात नागरिक वाचकांना खूप वेगळी व्हरायटी वाचायला आवडत असतं आणि रोजच्या समस्या, मग गुन्हेगारी, राजकीय घडामोडी आणि या सगळ्यांच्या पलीकडे जाऊन अजून काय काय आहे हे सुद्धा वाचायला आवडतं आणि लोक त्याला रिॲक्ट होतात. तर मी म्हटलं तसं पुण्याच्या आजूबाजूला जंगलं फार आहेत, पण वन्यजीवन जे खूप मुबलक वन्यजीवन आहे ते विदर्भात आहे आणि सह्याद्रीमध्ये आहे. तर मग तरी सुद्धा पुण्यात काही घडतंय का, तर याच्या जेव्हा बातम्या केल्या जातात तेव्हा मी यात नुकत्याच मी स्टोरी कव्हर केली होती की पुण्यामध्ये तस्करीचं प्रमाण वाढतंय. जे काही वर्षांपूर्वी वन्य प्राण्यांची शिकारून मुंबईत आणले जायचं आणि मुंबईतून ते पुढे सगळीकडे ते तस्करी किंवा चोरटी वाहतूक प्राण्यांची केली जायची. तर गेल्या काही वर्षामध्ये पुणे हे सुरक्षित शहर म्हणून पुण्याकडे शिकाऱ्यांचं आणि जे तस्करी करणार आहेत त्यांचं लक्ष वाढलंय आणि इथल्या ऍक्टिव्हिटी वाढल्यात. तर त्याचं सुद्धा माध्यमांनी दखल घेतली आणि त्याबद्दलचं रिपोर्टिंग केलं. बिबट्याच्या बाबतीत मी मगाशी म्हणलं तसं वन्यजीवन हे पुण्याला असं सारखं आपण कुठे फिरतोय आणि प्राणी दिसलाय अशी अवस्था नाही. आपल्याला क्वचितच कधीतरी एखादा अनुभव, जो काही वर्षांपूर्वी नळस्टॉपला एक बिबट्या आला होता. पण त्यानंतर बरेच वर्ष काही घडामोड म्हणजे असं शहरात मोठा प्राणी आलाय आणि गडबड झाली असं क्वचितच झालं. पण गेल्या 2-3 वर्षात पाहिलं तर पुन्हा यातही नवीन बदल दिसतात. पुण्यामध्ये एवढ्यातल्या एवढ्यात बिबट्या इतर वन्य प्राणी शहरात येण्याचं प्रमाण वाढलंय. दरवर्षी उन्हाळ्यामध्ये एनडीएच्या मागे जे जंगल आहे तिथनं चितळ, जे चितळ हरिण आहे, त्यांचे नेहमी त्या चितळांचे कळप पाण्याच्या शोधासाठी वस्तीपर्यंत येतात आणि भटकी कुत्रे त्यांची शिकार करतात. आणि अनेकदा दरवर्षी 1 ते 2 चितळांचा आयदर भटक्या कुत्र्यांनी केलेली शिकारीमुळे किंवा पाठलाग केल्यामुळे किंवा रस्ता ओलांडताना अपघातामुळे त्यांचा मृत्यू होतोय.
हेच बिबट्याच्या बाबतीत बिबट्या पूर्वी पुण्याच्या आजूबाजूला फारसा कधी आल्याचं ऐकिवात नव्हतं, पण गेल्या 3 वर्षात दरवर्षी एक बिबट्या उपनगरामध्ये आलेला दिसतो. काही वर्षांपूर्वी तो कोंढव्याच्या इथे आला होता. त्यानंतर 2 वर्षांपूर्वी तो घोरपडीच्या इथे एका इमारतीमध्ये बिबट्या शिरला होता आणि ते ऑपरेशन 2 तासाचं झालं. यानंतर पुण्यापासून थोडंसं कात्रज रोडला रात्री एकदा महामार्गावर बिबट्या रस्ता ओलांडताना त्याचा अपघात झाला होता. गेल्या वर्षीचं गव्याचं उदाहरण सगळ्यांनाच माहिती असेल, तर गवा सुद्धा कोथरूडमध्ये आला आणि तो अचानक, पुण्यात कधीच गवा नव्हता आणि अचानक तो गवा कुठून आला आणि त्याच्या मागे लोकांनी त्याला बघण्यासाठी केलेली गर्दी, त्यातून झालेलं नुकसान, ती हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती, वन विभागाचे सगळे अपयशी ठरलेले प्रयत्न, या संदर्भात सुद्धा माध्यमांनी रिपोर्टिंग केलं होतं. आता माध्यमांसमोर नवीन चॅलेंज आहे की सगळे अभ्यासक परत परत सांगतात की पुणे जे पूर्वी होतं ते आणि आताचं पुणे याच्यामध्ये खूप फरक आहे. पुणे खूप लांब विस्तारतंय आणि विस्तारत असताना वन्य प्राण्यांच्या हद्दीपर्यंत ते पोहोचलंय. वन्य प्राण्यांच्या फिरण्यावर, त्यांच्या संचारावर मर्यादा येतात. त्यामुळे शहरामध्ये इतर वन्य प्राणी येण्याचं प्रमाण किंवा घटना या इथून पुढे वाढणार आहे. यामुळे माध्यमांचं आता काम असं आहे की जेव्हा ही नवीन समस्या पुढे येते तर याबद्दल जागृती करणं, बातम्यांमधून अशी परिस्थिती झाल्यानंतर ती कशी टॅकल केली पाहिजे, ती कशी हाताळली पाहिजे, हे सर्वसामान्य लोकांना सांगणं आणि प्रशासनाकडून त्यासाठी काही प्रयत्न केले जात आहेत का, ते केले जात नसतील तर ते त्यांनी करावेत, यासाठीचं रिपोर्टिंग करणं हे माध्यमांसमोरचं आता नवीन जबाबदारी आहे. तर पुण्यातल्या वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या कव्हर करणाऱ्यांना वन्य प्राण्यांचे विषय कसे हाताळायचे हे पूर्वी फारसं अनुभव नव्हता किंवा वेळ आली नव्हती, जे आता सगळीकडे हे विषय कसे हाताळले पाहिजे त्याबद्दल जागरूकतेने बघितलं जात आहे. आजही अनेक ठिकाणी, विशेषतः ऑनलाईन मीडियामध्ये कुठल्याही प्राण्याने हल्ला केला तर त्याला नरभक्षक असं म्हटलं जातं आणि बऱ्याचशा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये नरभक्षक, मॅन इटर बिबट्या, मॅन इटर टायगर, तेंदुआ असं अनेक शब्द वापरले जातात आणि लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण केले जातात. त्या प्राण्यांची दहशत निर्माण केली जाते आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या या खूप गुंतागुंतीच्या असतात आणि यातून त्या प्राण्याचं तर नुकसान होतच, प्राणी तर जीव गमावतोच, पण समस्याही सुटत नाही. बातमीदारांमध्ये अलीकडे याबद्दल खूप सेन्सिटायझेशन निर्माण होते. वन विभाग, वन्यजीव अभ्यासक याबद्दल सेन्सिटाईज करतात माध्यमांना की तुम्ही हे विषय कसे लिखाण याचं केलं पाहिजे. आणि याचं मला आनंद अगदी सांगायला आवडेल की जुन्नर हा जो परिभाग आहे तो खूप याचं आयडियल आदर्श उदाहरण आहे की जुन्नरमध्ये बिबट्या दिवसभरात दिसला नाही असा एकही दिवस तिथल्या गावकऱ्यांना अनुभवला नसेल. सुरुवातीच्या काळात या भागात वृत्तपत्रांनी आणि राजकीय लोकांमधून दिल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीमुळे बिबट्यांबद्दलचं खूप नकारात्मक चित्र तयार करण्यामध्ये माध्यमांचा वापर केला गेला होता. पण सगळ्या माध्यमांनी गेल्या काही वर्षात जो या विषयाचा अभ्यास करून तो कसा मांडला पाहिजे हे इतकं चांगल्या पद्धतीने समजून घेतलंय, त्यामुळे तिथली समस्या, बिबट्यांची समस्या आता मनुष्य वन्य प्राणी संघर्ष ते वन्य प्राणी सहजीवन हे जे पूर्ण हे ट्रान्झिशन आहे, हे पूर्ण स्थित्यंतर आहे, हे आता होण्यामध्ये माध्यमांनी खूप मोठी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. लोकांना यामध्ये जागरूक करण्याची भूमिका माध्यमांनी खूप चांगल्या पद्धतीने हाताळली आहे. मी म्हटलं तसं घटना मी सांगितल्या, समस्या मी सांगितल्या, घटनेमागचे अभ्यास मी सांगितला, तसं पुढचं एक एंटरटेन म्हणता येणार नाही, पण लोकांना निसर्गाविषयी रंजक माहिती सुद्धा वाचायला आवडते आणि ती वाचताना त्यांना ती आवडेल अशा पद्धतीने असं छान विषय हाताळून इन्फॉर्मेटिव्ह स्टोरीज पण वृत्तपत्रांमध्ये केल्या जातात.
मग ते थोडंसं पर्यटनाप्रमाणे असेल किंवा काही वेगळी कारणं असतील त्या अनुषंगाने ते विषय हाताळले जातात. यातून लोकांना माहिती मिळावी हा मेन उद्देश असतो. सो असेही विषय काही की आता जेव्हा स्थलांतरी पक्षी येतात तेव्हा माध्यमांमध्ये आवर्जून त्याबद्दलच्या फोटो वापरले जातात छान की आता परदेशी पाहुणे आपल्याकडे आले, जलाशयांवर पक्षी संमेलन भरलंय. कासला जेव्हा पूर्ण कास पठार फुलांनी भरतं तेव्हा त्याच्याबद्दलचं होतं. रानफुलं येतात, रानभाज्या येतात, बुरशीच्या बद्दल असं जेव्हा जेव्हा वेगळं काही निसर्गात घडतंय त्याचंही रिपोर्टिंग आवर्जून अलीकडे सगळ्या माध्यमांमध्ये केलं जातं. कधी ते छायाचित्र स्वरूपात असतं, कधी ते माहिती स्वरूपात, गाईड स्वरूपात असतं. आणि याच वेळी पर्यटन जेव्हा नुकसान होते तेव्हा पर्यटकांचे कान धरण्याचे, प्रशासनाला जाब विचारण्याचं कामही माध्यम करतात. चांगल्या स्टोरी सुद्धा अशा की जे मी म्हटलं मगाशी तसं की जेव्हा काही सक्सेस स्टोरीज असतात, कोणी काही वेगळे प्रयोग करतंय, संस्था आहेत, वेगळ्या विद्यार्थी आहेत, सर्वसामान्य लोक एकत्र येऊन पर्यावरणासाठी काही चांगलं काम करतात, तर त्याच्या सुद्धा त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्यामुळे त्यांचं अनुकरण इतरांनी करावं अशा पद्धतीच्या बातम्या सुद्धा आवर्जून वृत्तपत्रांमध्ये लिहिल्या जातात. ह्युमन इंटरेस्ट स्टोरीज लिहिल्या जातात. सो मी हे सगळं हे खूप विस्ताराने सांगण्याचा विषय आहे. आम्ही जेव्हा अजून एक सांगायची अजून एक चांगली बाजू म्हणजे जसं वृत्तपत्रांमध्ये पर्यावरण विषय हाताळणारे वार्ताहर आहेत, तसंच पुणे विद्यापीठाने जर्नालिझमचा म्हणजे जो आमचा वृत्तपत्र विद्याचा जो अभ्यासक्रम असतो, त्या अभ्यासक्रमामध्ये सुद्धा डिप्लोमा आणि डिग्रीसाठी जे विषय निवडले जातात त्या विषयांमध्ये आम्ही बातमीदार म्हणून फील्डवर गेल्यावर जे काही करायचं असतं किंवा वृत्तपत्रात काम करताना आपल्याला ज्या विषय शिकण्याची गरज आहे त्या विषयांच्या यादीमध्ये पर्यावरण हा विषय पुणे विद्यापीठाने आवर्जून घेतला आहे काही वर्षांपूर्वी. आणि त्यामध्ये स्पेशलायझेशन करण्याची संधी सुद्धा आता म्हणजे जर्नालिझमच्या स्टुडंट्सला, विद्यार्थ्यांना आता मिळते आहे. त्यामुळे ही अजून एक जमेची बाजू आहे की वृत्तपत्रांमध्ये आपण करिअर करत असताना किंवा त्या वृत्तपत्रात आपण पदार्पण करण्यापूर्वीच आपल्याला पर्यावरणाची प्राथमिक माहिती किंवा हे विषय हाताळण्याचं गरज का आहे, त्याचं महत्व का आहे, हे याचं भान अभ्यासक्रमामध्येच त्यांना मिळतं आणि भविष्यात ते प्रोत्साहन म्हणूनही घेता येतं कारण ते त्या पद्धतीने त्याचं रिपोर्टिंग केलं जातं. या सगळ्या व्यतिरिक्त मी फक्त अजून एकच शेवटचा मुद्दा मांडेन की पर्यावरण हे शास्त्र आहे. ह्या शास्त्राबद्दल लिहिताना आम्ही त्यातले तज्ज्ञ नसतो. आम्ही संशोधकांबरोबर जे यामध्ये अभ्यास करतात त्यांच्या बरोबर फिरून, त्यांच्याशी बोलून, त्यांच्याकडनं प्रत्येक घटनेची उकल घेऊन मग ते रिपोर्टिंग करतो. त्यामुळे आम्हाला तो एक आनंद असतो की खूप काही घडतंय, खूप छान छान गोष्टी पर्यावरणात, निसर्गामध्ये घडतात, संशोधनं खूप वेगवेगळी होत असतात आणि ती समजून घेण्याचा अनुभव आम्हाला मिळतो आणि त्यातनं आमचंही ज्ञान वाढतं आणि यातून आम्ही वाचकांना नवीन काहीतरी देतोय जे वाचकांना एरवी माहितीही होणार नाही. त्यामुळे आम्ही पर्यावरण, निसर्गाशी संबंधित काम करणारे सगळा गट आणि वाचक यांच्या मधला दुवा म्हणून काम करतो आणि तो स्वतःलाही हे काम समृद्ध करणारा असतं आणि वाचकांनाही नवीन काहीतरी दिल्याचा आनंद आम्हाला यातून मिळत असतो. येस, धन्यवाद. येस, थँक्यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन. खरंच खूप माहिती आम्हाला नवीन मिळाली आणि काही फोटोज आणि इमेजेस पण खूप मस्त होते ज्याच्यातनं पूर्ण पीपीटीतनं खूप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काही गोष्टी दिसल्या. त्यामुळे खूपच मस्त झालं सेशन्स. काही क्वेश्चन्स आहेत ते आपण विथ युअर परमिशन आय वुड लाईक टू आस्क यू सम क्वेश्चन्स. नक्की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमची ही जी वेबिनारची सिरीज आहे ती सगळी एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्च्युनिटीज आणि करिअर अपॉर्च्युनिटीज बद्दल आहे. सो नेहमी आम्हाला हा प्रश्न येतोच, त्यामुळे व्हॉट आर द करिअर अपॉर्च्युनिटीज इन एन्व्हायरमेंट जर्नलिझम, तर तुम्ही काय सांगू शकाल? बेसिकली सगळ्यात
सुरुवाती आपण आता बोलतोय तसं की पूर्वी या विषयाबद्दलचं होणारं रिपोर्टिंग किंवा ओव्हरऑल लिखाण हे खूप मर्यादित स्वरूपाचं होतं. ते गेल्या 10 वर्षात ते खूप वाढलेलं आहे. सो इटसेल्फ लिखाणाच्या संधी वाढल्या आहेत. ही सगळ्यात मोठी करिअर अपॉर्च्युनिटी आहे. म्हणजे जर्नलिझम जे विद्यार्थी शिकतात त्यांना बेसिकली लिखाणाची शैली याचं मेन तुम्हाला प्रशिक्षण दिलं जातं. म्हणजे जे सर्वसामान्य लिहितात त्याच्यापेक्षा हे लिखाण थोडंसं वेगळं, ते मुद्देसूद असतं, अचूक असतं, समोरच्या व्यक्तीला त्याच्या आवडीनिवडी केंद्रस्थानी ठेवून त्या पद्धतीने लिखाण केलं जातं. म्हणजे ग्रामीण भागातला पत्रकार जेव्हा एखादा विषय शेती म्हणून किंवा एखादा लोकल विषय ज्या पद्धतीने लिहिल तीच बातमी जेव्हा तो शहरातल्या वाचकांना डोळ्यासमोर ठेवतो तेव्हा त्याचं लिखाणाची पद्धती पूर्ण वेगळी असते. आणि सगळ्यात महत्वाचं बातमी काय आहे हे या जर्नलिझमच्या कोर्समध्ये शिकवलं जातं. म्हणजे माणूस कुत्र्याला आमच्याकडे खूप उदाहरण आवर्जून दिलं जातं की माणसाला कुत्रं चावलं तर त्याची बातमी होत नाही, पण माणूस कुत्र्याला जर चावला तर त्याची बातमी होते. सो यातलं वेगळेपण काय आहे, पर्यावरणामध्ये नक्की वेगळं काय घडतंय ते टिपण्याची संधी आपल्याला कळते. सो एन्व्हायरमेंट जर्नलिझम करायचं असेल तर पुणे विद्यापीठाचं टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ आहे. पुण्यात बरेच इन्स्टिट्यूट्स आहेत जिथे जर्नलिझम शिकवलं जातं. पहिल्या वर्षी हा सर्वांना समान सिलेबस असतो आणि दुसऱ्या वर्षी स्पेशलायझेशन असतं. त्यामध्ये वेगळे विषय घेता येतात, प्रामुख्याने डेव्हलपमेंट आणि एन्व्हायरमेंट हे आणि तिसरं असतं ऍग्रीकल्चर. गेल्या काही वर्षात सायन्स रिपोर्टिंग करणारे पण वाढलेत आणि सायन्स जर्नलिझम ही पण एक नवीन शाखा वाढली आहे. सो हे विषय आवर्जून विद्यार्थी घेतात. याची संधी अशी आहे की एक तर तुम्ही वृत्तपत्रांमध्ये नक्कीच लिखाण करू शकता. दुसरं स्वयंसेवी संस्था खूप काम करतात वेगळं, पण त्यांना मांडणं, आपलं काम मांडणं, ते लोकांसमोर प्रेझेंट करणं, ही शैली किंवा ही कला कुठेतरी त्यांच्यामध्ये कमी, त्याचा अभाव दिसतो. आणि जेव्हा हे विद्यार्थी जर्नलिझम करून तिथे त्या क्षेत्रात काम करायला जातात तेव्हा विशेषतः रिपोर्ट तयार करणं किंवा ते लोकांसमोर चांगल्या पद्धतीने मांडणं ही गरज असते आणि ही कला या विद्यार्थ्यांना जर्नलिझमच्या अभ्यासक्रमातून मिळते. गेल्या काही वर्षात बऱ्याचशा एन्व्हायरमेंटशी संबंधित काम करणाऱ्या संस्था, सरकार आणि वेगळी मासिकं आहेत, जर्नल्स आहेत ते किंवा वेबसाईटवरचा कंटेंट मांडण्यासाठी सुद्धा यात खूप ऑप्शन, यात संधी वाढलेल्या आहेत. सो फक्त बातमीदारी म्हणून नाही तर एखाद्या संस्थेचा अहवाल तयार करण्यासाठी सुद्धा किंवा बऱ्याच ठिकाणी कंटेंट जनरेशनसाठी पर्यावरण पत्रकारांना किंवा पर्यावरण पत्रकारितेचं शिक्षण घेतलेल्यांना खूप संधी आहे. ओके, येस. अगदीच आता कंटेंट रायटर सुद्धा बरेच वाढतात आणि ह्या फील्डमध्ये सुद्धा नक्कीच भरपूर स्कोप आहे. तर येस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपण घेऊया. तो म्हणजे जेव्हा तुम्ही बातमी करायला जाता तेव्हा जसं तुम्ही म्हणाला होतात की काही माउंटन्स, टेकडे वगैरे अचानक झाडं कापली जातात किंवा डायरेक्ट अख्खेच्या अख्खे माउंटन्स क्लिअर केले जातात असं. तर त्यावेळेला बातमी घेताना किंवा बातमी छापल्यानंतर काय प्रॉब्लेम्स तुम्हाला येतात? कारण बातमी ही अगदी स्ट्रेट फॉरवर्ड असते आणि ती कोणालाही म्हणजे कोणाच्या ऑपोजिट समजा असली तर नक्कीच काही इश्यूज होऊ शकतात. तर अशा काही अडचणी किंवा काही प्रॉब्लेम्स असे काय म्हणजे येऊ शकतात? येऊ शकतात. सो बेसिकली मी तो विषय काही बोलले नाही. पण या विषयामध्ये रिपोर्टिंग करणाऱ्यांना हे खूप अनुभव असे चांगले अनुभवही आहेत आणि वाईटही तेवढेच अनुभव येतात. कारण तुम्ही एक इकॉनॉमीच्या विरोधात जाऊन लिहिताय. म्हणजे मी जर उद्या माझ्या एका बातमीमुळे एखादी इमारत पूर्ण होण्याचं काम थांबलं, इमारतीलाच पूर्ण परवानगी नाकारली गेली, तर त्या माणसाचं प्रचंड नुकसान असतं, आर्थिक नुकसान असतं. आणि आपण जर शहराचा विचार केला तर विकास हे प्रत्येक शहराचं प्राधान्य आहे आणि त्या दिशेने जो प्रवाह चालू आहे त्याच्या विरोधात आम्ही रिपोर्टिंग करतोय. त्यामुळे प्रेशर नक्कीच येतं. रिपोर्टिंग करताना माझे काही सहकारी आहेत जे विशेषतः मायनिंगच्या बाबतीत फोटो काढायला गेले होते तेव्हा माझ्या एका सहकार्याचा कॅमेरा काढून घेतला.
तो कॅमेरा फोडला. पुण्यामध्ये एवढं नाही, पण विशेषतः म्हणजे आपण पंजाब आणि वरचा जर भारताचा भाग बघितला तर तिथे इव्हन केरळमध्ये सुद्धा मायनिंग हे खूप मोठ्या प्रमाणात होतं. आणि तिथे जेव्हा असं रिपोर्टिंग करायला जातात तेव्हा त्यांच्यावर हल्ले होतात. गोव्यातले काही माझे 2 खूप चांगले मित्र होते, त्यांची डेथ झाली, त्यांच्यावर हल्ला झाला आणि त्यांनी त्यांचा जीव गमावला. पंजाबमध्ये सुद्धा पत्रकारांवर वारंवार हल्ले झाल्याच्या घटना आहेत. लिहिल्यावर आम्हाला फोनही येतात कधी, की असं अगदी डायरेक्ट थेट कोणी धमकवत नसतं. कारण माध्यम म्हणून ती थोडासा एक माध्यमातला प्रतिनिधी म्हणून थोडासा एक जरा जपून वागतात. पण वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने हे लिहिण्याची गरज नाही किंवा हे लिहिलं तर काय होऊ शकतं, अशा पद्धतीने वेगळ्या वेगळ्या मार्गाने निरोप येत असतात. पण बातमीदाराचं शिक्षण घेतानाच आम्हाला हे सगळं शिकवलेलं असतं. त्यामुळे ते टॅकल करण्याचाही आता अनुभव आमच्याकडे असतो. कित्येकदा चांगलं काही लिहिलं तरी सुद्धा लोकांचा तेवढा छान रिस्पॉन्स येतो. एखाद्या आमच्या बातमीमुळे जर कोणाचं काही चांगलं एखादा बदल घडला. मी एक उदाहरण देईन. काही वर्षांपूर्वी एका मंत्र्याकडूनच शिकार झाली होती. म्हणजे एका हरणाच्या शिकारीचं प्रकरण पुढे आलं होतं आणि ती व्यक्ती मंत्री असल्यामुळे ते प्रकरण दाबण्यासाठी एवढ्या वेगळ्या वेगळ्या स्तरावर प्रयत्न चालू होते. कारण तो आणि त्याचे कुटुंबातलेच लोक हरणाच्या शिकारीसाठी गेले होते आणि त्याच्या बातम्या म्हणजे माहितीच पुढे येत नव्हती. वनाधिकाऱ्यांना फोन केले, माहिती घ्यायचा प्रयत्न केला तर फोन बंद होत असायचे, माहिती काहीच नाही, अर्धवट माहिती दिली जात होती. आणि एक व्यक्ती होती तिथे त्या सिस्टीम मध्ये काम करणारे. त्या व्यक्तीचा एका दिवशी मला अचानक फोन आला आणि म्हणाले, ताई तुम्ही मला ओळखलत का? तर मी म्हटलं मला पटकन लक्षात नाही आलं. म्हणजे तुमच्या लक्षात येणार नाही, पण पूर्वी तुम्ही एक जी बातमी दिली होती तेव्हा त्यामुळे माझं पेन्शनचं काम मार्गी लागलं होतं आणि खूप वर्षांपासून मी जगळत होतो आणि मला ते पेन्शनचं काम तुमच्या एका बातमीमुळे सरकारी सूत्र हल्ली आणि माझं काम ते झालं. पण मी तुम्हाला आज फोन वेगळ्यासाठी केलाय, कारण जे आता मंत्र्यांचं प्रकरण दाबलं जातं त्या सिस्टीमचा पण मी तिथे होतो आणि मी आज तपास कार्यात कुठे ना कुठेतरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आहे. तर मी तुम्हाला सगळी माहिती सांगतो. तर आणि त्या व्यक्तीने मला रोज बातम्या तिथे काय काय घडतंय, कसं कुठे जे पुरावे होते ते लपवले जात आहेत, तसं सगळी माहिती ते सांगत राहिले. त्याच्या बातम्याही झाल्या आणि आता ती केस खूप पुढे गेली आहे. त्याच्यावर भविष्यात निर्णयही लागेल. सो असेही मदत करणारी लोक असतात की जे त्यांच्या जीवाला धोका असला तरी सुद्धा काहीतरी चांगलं घडावं म्हणून ते आवर्जून फोन करून माहिती देतात. त्यांनाही वाटत असतं की आपल्या आजूबाजूला काहीतरी चांगलं घडावं आणि ते मदत करणारे असे खूप लोक असतात. ओके ओके येस. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता तुम्ही पुण्याची उदाहरणं भरपूर दिली, तर पुण्यामध्ये भरपूर सोर्सेस सापडतात किंवा माहिती पटकन मिळण्याचे चान्सेस असतात. तर गावांमध्ये किंवा खेड्यापाड्यांमध्ये जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा काय इश्यूज येतात? इश्यूज असं ना, आता ती सवय झालेली आहे. तिकडची माणसं, मी आता फक्त उदाहरण शहराची सांगितली, पण हे जेव्हा आम्ही लिहित असतो तेव्हा सगळे पत्रकार खूप ट्रॅव्हल पण करतात. वेगळ्या वेगळ्या म्हणजे आता जेव्हा इथे आता कोकणात जेव्हा दरडीच्या घटना घडल्या तेव्हा माझे काही सहकारी पुण्याच्या आजूबाजूचे जे दुर्गम गाव आहेत तिथे जाऊन प्रत्यक्ष फिरून तिथे दरड प्रवण क्षेत्र कुठले आहे, तिथे भविष्यात काय घडू शकतं, तिथल्या लोकांना काय वाटतंय, अशी सगळी माहिती त्यांनी घेतली. सो आमचं ट्रॅव्हलिंग हे खूप होत असतं. कुठली शिकार झाली आहे, काही घडलंय तर आम्ही प्रत्यक्ष तिथे जात असतो. कधी कधी माहिती स्वतःहून येते, पण कधी कधी आम्हाला फिरावं लागतं आणि रादर जेवढं फिरतो, जेवढ्या लोकांशी बोलतो त्यातूनच माहिती येत असते. त्यामुळे जाणं होतं. हळूहळू एक नेटवर्कही तयार होतं की तिथले लोक आम्हाला माहिती सांगायला सुरुवात करतात. आणि आता पुण्याच नाही तर सगळ्या शहरांमध्ये शहरातले रिपोर्टिंग करणारे आणि ग्रामीण भागातले रिपोर्टिंग करणारेही काही रिपोर्टर्स नेमलेले असतात. ते त्यांच्या लेवलवर रोजच्या घडामोडी करतात आणि स्पेशल जेव्हा रिपोर्टिंग असतं तेव्हा आम्ही एकत्र जाऊन त्यांच्याबरोबर जाऊन ते विषय हाताळतो.
आणि हे फक्त शहराचं नाही, तर हे स्टेट लेवलवरचे सुद्धा अशाच बातम्या केल्या जातात. कधी स्पॉट रिपोर्टिंग, कधी तुम्ही प्रत्यक्ष तिथल्या त्या लोकांशी बोलून राज्यस्तरीय विषय केले जातात, नॅशनल लेवलचे विषय सुद्धा, आणि अहवाल प्रसिद्ध होतात. मग त्यावेळी तिथे बघणं, त्या तज्ञांशी बोलणं, आणि कम्युनिकेशनची साधनं अलीकडे इतकी छान झाली आहेत की जसं आज आपण कम्युनिकेट करू शकतोय, तसं जगाच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही कोणी बसलं तरी सुद्धा आज त्याच्याशी संपर्क साधणं, तिथली माहिती घेणं हे खूप सोपं झालंय तुलनेने. येस येस, नक्कीच. सो येस, आपण आता वेबिनारच्या शेवटाकडे आलोय. अजून व्ह्युअर्सना काही जर क्वेश्चन्स असतील किंवा तुमचे काही व्ह्यूज शेअर करायचे असतील तर नक्की या व्हिडिओच्या खाली कमेंट सेक्शन मध्ये तुमची कमेंट तुम्ही पोस्ट करू शकता, आणि नंतरही आपण हे क्वेश्चन्स चैत्राली मॅम कडे पोहोचवू आणि त्यांची उत्तरं आपल्या पेजवर पोस्ट करू. सो खूप छान सेशन झालं मॅम, खूप छान एंगेजमेंट झाली सगळ्या व्ह्युअर्सची. So thank you so much for associating with Purnam Ecovision Foundation, and we hope for more such fruitful association. So thank you so much. सगळ्या viewers ना सुद्धा सपोर्ट करण्यासाठी खूप थँक्यू, आणि आपण हे सेशन्स असेच कंटिन्यू करणार आहोत. सो दर सॅटर्डेला 4:30 to 5:30 या वेळेत बघायला विसरू नका. येस, थँक्यू सो मच चैत्राली मॅम. थँक्यू. थँक्यू एव्हरीवन. हॅव अ गुड इव्हनिंग. बाय. बाय.